अच्छे दिन कब आने वाले हैं? आप नवाज शरीफ को सरप्राइज देते रह गए, पीछे से हमारे जवान शहादत को पाते रह गए। जिन लोगों ने आपको अच्छे से अच्छे दिन दिखाए, उन लोगों के घर में आपने लाठी डंडे चलवाए। मैं पूछता हूं, क्या यही अच्छे दिनों की शुरुआत है? सूरत को बनाना है आपने स्मार्ट सिटी, सूरत को बनाना है आपने स्मार्ट सिटी। हाँ जी हाँ, सूरत जरूर बन जाएगा स्मार्ट सिटी, पर बिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल स्टेडियम के। आप आईआईटी की फीस दुगनी करते रह गए, आप आईआईटी की फीस दुगनी करते रह गए। हमारे बच्चे 5,000 के लिए आत्महत्या करते रह गए। क्या यही है आपके अच्छे दिन? आप कृषि कल्याण सेस लगाते रह गए, हमारे किसान फिर भी चुल्लू पर पानी में डूबते रह गए। क्या पता किसका कल्याण हो रहा है? बताओ जी बताओ, कृषि का विकास कहां हो रहा है? आपकी सरकार को तो मां गंगा ने बुलाया था, आपकी सरकार को मां गंगा बुला रही थी। उस ओर आपके नेता बजट पास कर रहे थे और इस ओर आपकी मंत्री अभद्र टिप्पणियां कर रही थी। बताओ जी बताओ, मां गंगा का क्या हाल है? क्या यही अच्छे दिन का परिणाम है? उस ओर आप मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, उस ओर आप मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इस ओर आपने भारतीय सरकार को पटरी से उतार दिया। बताओ जी, उत्तराखंड के लोगों की क्या गलती है? क्या यही अच्छे दिन की शुरुआत है? आज यहाँ जितने भी भाइयों बहनों यहाँ आए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की भली चली सरकार चल रही थी, मैं तो कहता हूँ दौड़ रही थी, और उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी के मैक्सिमम गवर्नेंस वाले सपने वाले लोगों ने उस सरकार को कहीं से कहीं उखाड़ कर फेंक दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यह सरकार चल रही थी वो पूरी तरह से लीगल थी, तब जाके इस सरकार को यहाँ टिकने दिया गया। नहीं तो ये मोदी जी की सरकार पूरे देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के सपने में कितने अलोकतांत्रिक कार्य करती है, ये आप सबके सामने। भारत सेस लगाया गया, अगर टेलीफोन बिल भरेंगे तो 0.5% ज्यादा देना पड़ेगा, और आप अपनी जेब से बड़े बड़े पब्लिसिटी के पोस्टर्स लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो भी झूठी, जिसके अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट में आपने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है। मेरे ध्यान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो टाटा के बाद गुजरात आई हो। और बात करते हैं आप वाइब्रेंट समिट की। अगर इतने लाखों करोड़ों रुपए अपने स्वच्छ भारत में लगाए होते और मन से लगाए होते, तो हमारे लोग, भारत देश के लोग, गुजरात राज्य के लोग और सूरत शहर के लोग अपना योगदान देकर पूरी तरह से आपके देश को स्वच्छ बनाने में मदद भी करते। बात करते हैं फॉरेन नीति की। मोदी जी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, कभी इराक, कभी अमेरिका, कभी यूएस। उनको ये नहीं पता कि विदेश नीति क्या होती है। नवाज शरीफ को हर रोज देने जाते हैं सरप्राइज, वहां प्लेन में जाएंगे, उनको बर्थडे विश करेंगे और पीछे से वही हमारे सैनिक के सर काट के लेकर जाते हैं। तो फिर उनको ये समझ नहीं आता कि विदेश नीति क्या होनी चाहिए और क्या होती है। आरटीआई जैसा एक्ट जो आज हम सबको इतना फायदेमंद है, किसी भी मंत्रालय से एक कुछ भी आपको जानना हो तो आप आरटीआई कर सकते हैं, इसकी देन कांग्रेस की थी भाइयों बहनों। पर आज कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के दौर में, झूठ बोलने के दौर में, फेंकने के दौर में इन लोगों ने सत्य को कहीं छुपा कर रखा है। हमारी फैबा कहती है कि શું આંદોલન, કેવું આંદોલન, એવા આંદોલન તો ચાલ્યા જ કરે। હવે એવા પાટીદાર મુખ્યમંત્રીના દીકરાઓ જ્યારે અહીંયા મરતા હોય, જ્યારે એમના ઘરમાં લાઠીઓ ચાલતી હોય, અને ત્યારે જેવા પાટીદાર મુખ્યમંત્રી આપને કહે કે એવા શું આંદોલન છે, આ તો આંદોલન ચાલ્યા જ કરતા હોય, તો આ પોલિટિકલ સ્ટન્ટ જ છે ભાઈઓ બહેનો, પોલિટિકલ સ્ટન્ટ, આના સિવાય બીજું કંઈ જ નથી। કેમ ઇલેક્શન આવવાના ટાઈમે 10% EBC આપી દીધું? આ તો પહેલા આપી શકાતું હતું। આટલા લોકોને આત્મહત્યા કરવી પડી, આટલા લોકો જેલમાં સડી ગયા, આપણા હાર્દિક જેવા નેતાઓ દેશમાં જેલમાં રહી ગયા, પણ ત્યારે 10% EBC ની લોલીપોપ આપીને સરકાર એવું બતાવવા માંગે છે કે અમે પાટીદાર સમાજની સાથે છીએ। પણ ના, હવે સમય આવી ગયો છે એક નવું સર્જન ગુજરાત, એક નવા ગુજરાતને જન્મ આપવાનો કે જ્યાં 15 થી 20 વર્ષથી ગુજરાતના ક્રૂર નેતાઓએ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ક્રૂર નેતાઓએ આ દબાવવાનું જ્યારે કોશિશ કરી છે, એટલા બધા ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને દબાવવાની કોશિશ કરી છે, તેને ઉજાગર કરવાનો સમય આવી ગયો છે। એટલા જ માટે આપણા રાજ્ય કક્ષાના નેતાઓ આપણે આમ જનતાઓની તકલીફ સાંભળવા માટે આજે અહીંયા આવી રહ્યા છે। મને આશા છે કે તમે સરસથી સરસ
એવા પ્રશ્નો લઈને એમની સામે રજૂઆત કરશો, જેથી કરીને આ બેરી સરકારને ખબર પડે કે લોકો ખુશ નથી, ખરેખર લોકો ખુશ નથી, લોકોનો સમય બગાડવા સિવાય કંઈ નથી થઈ રહ્યું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં. આ પાછળ ઉભેલા ભાઈઓ તથા બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે જે પાછળ વ્યવસ્થાઓ છે એ જાળવી રાખે અને બધા બેસી જાય. આપણા પાછળ બેસવા માટે બધા આપણા રાજ્ય કક્ષાના નેતાઓ ટૂંક જ સમયમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, તો આપણે અનુશાસન ભંગ ના કરતા આપણે આપણી જગ્યાઓ ગ્રહણ કરીએ. સ્ટેજની બાજુમાં ઉભા હોય, સ્ટેજની પાછળ ઉભા હોય એવા બધા લોકોને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. ના ના બોલાય ધીરુભાઈ બોલાય અહીંયા આજુબાજુમાં પ્રેસ ગેલેરીની અંદર પ્રેસ સિવાયના જે પણ કોઈ અન્ય માણસો ઉભેલા હોય તેમને મારી નમ્ર વિનંતી છે, બેઠેલા હોય તેમને પણ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પોતે જઈને સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. આ આપનો જ કાર્યક્રમ છે, આ આપનો જ કાર્યક્રમ છે, તો આપણે જેટલી અનુશાસન રાખશું એટલી જ આપણે કાર્યક્રમનો અર્થ નીકળશે અને એવી જ રીતે આપણે લોકોના પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે આપી શકશું. પાછળ હજી પણ અમુક લોકો ઉભા છે, એમને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. હેલો અલગ અલગ પ્રેસ ગેલેરીમાં પ્રેસ સિવાયના કોઈ જશે નહીં, ફક્ત પ્રેસ મીડિયાના પત્રકારો સિવાય કોઈ જશે નહીં. આપણા ગુજરાતના પ્રદેશના મહેમાન સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ અંતે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. જોરદાર તાળી પાડીને એમનું સ્વાગત કરો. જોરદાર સ્વાગત કરીએ છીએ અહીંયાથી. તમામ આગેવાનો શંકરસિંહ વાઘેલાજી નેતા વિપક્ષ છે એ બી પધારી રહ્યા છે. અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા બી પધારી રહ્યા છે, એમનું બી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. યુથ કોંગ્રેસ પ્રમુખ માનસિંહ ડોડિયા. બોલો ને તમે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ માન્ય શ્રી ભરતસિંહજી સોલંકી સાહેબ તથા શંકરસિંહ બાપુ પ્રોટોકોલ મુજબ જે આગળના સોફા ઉપર બેઠેલા છે એ જગ્યા ખાલી કરીને બાજુમાં આપણા રાજ્યના નેતા આવ્યા હોય એટલા માટે જગ્યા ખાલી કરવી. તમામ કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને વિનંતી છે કે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરો આપણા નેતાઓનું. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ માન્ય શ્રી ભરતસિંહજી સોલંકી સાહેબ, શંકરસિંહજી બાપુ, સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, અર્જુનસિંહ મોઢવાડિયા સાહેબ પધારી રહ્યા છે, તો જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીએ. કોંગ્રેસના પ્રમુખ માનસિંહ ડોડિયા. યુથ કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રી માનસિંહભાઈ ડોડિયા બી અત્રે પધારી રહ્યા છે, તો તેમનું પણ આ તબક્કે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. તમામ કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. ટૂંક સમયમાં આપણો પ્રોગ્રામ શરૂ થનાર છે. ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે, આ ઉદ્ઘાટન કરવાનું છે.
પાંચ જણા છે આ સ્વાગત વાળું તો એ છે. હું તમને 10 નામ આપી દે. ના ના, આ તો મારી પાસે છે, અમારી પાસે તૈયાર છે. આ બધું મારે પણ આ ઉદાહરણ કરાવવાનું છે. આ તો બધા નેતાઓ નીચે તમે વાત કરો એમ. આ ઉદાહરણ કરાવો તમે આપે. તમે વાત કરો. હાલો, બધા મિત્રોને પોતાની જગ્યા લેવા માટેની વિનંતી છે. બધા મિત્રોને પોતાની જગ્યા લઈ લેવા માટેની વિનંતી કરીએ છીએ. પ્લીઝ. ના, અહીંયા બધા મિત્રોને ફરીથી હું વિનંતી કરું છું કે પોતપોતાની જગ્યા પોતે લઈ લે. ફરીથી બધા મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે, પ્લીઝ. જગ્યા ખાલી કરજો. પત્રકારો બેસવા દો. પત્રકારો જગ્યા ખાલી કરજો. જ્યાં પત્રકારો બેસવાના છે એ જગ્યા ઉપર જો કાર્યકર્તાઓ બેઠા હોય તો એ જગ્યા મહેરબાની કરીને ખાલી કરી આપે. પત્રકારો જ્યાં બેઠા છે ત્યાં કાર્યકર્તા મિત્રો જો બેઠા હોય તો એ જગ્યા ખાલી કરી આપે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પૂર્વ પ્રમુખ શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પૂર્વ પ્રમુખ અને વિપક્ષના પૂર્વ નેતા એવા અર્જુનભાઈ, કેન્દ્રના પૂર્વ મંત્રી અને આપણા દક્ષિણ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માનનીય શ્રી તુષારભાઈ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિમાંથી પધારેલા તમામ હોદ્દેદારો, આ સુરત શહેર કવિ નર્મદની નગરીના સૌ નગરજનો, ભાઈઓ બહેનો અને બાળકો, જ્યારે ઉત્સવોની પાછળ ખોટા ખર્ચા કરી આમ પ્રજાની જ્યારે વાત સાંભળવામાં આવતી નથી એવા સમયે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માનનીય પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ સોલંકી સાહેબ, માનનીય શ્રી વિરોધ પક્ષના નેતા શંકરસિંહ બાપુ એક લોક દરબારના માધ્યમથી આપ સૌની વચ્ચે આપના પ્રશ્નો સાંભળવા, આપની વાત સાંભળવા પછી એમનો ઉકેલ લાવી આપ વર્તમાન બેરી સરકારને આપના પ્રશ્નોની વાત કરી એનો ઉકેલ લાવવા માટે અહીંયા જ્યારે પધાર્યા છે એ વખતે આપ સૌનું સુરત શહેર કોંગ્રેસ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીંયા અત્રે પધારેલા તમામ નર્મદના નગરજનોનો, પધારેલા મહેમાનોનો ફરીવાર સુરત શહેર કોંગ્રેસ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. જય હિન્દ, જય ગુજરાત. હવે શહેર પ્રમુખ શ્રી હસમુખભાઈ દેસાઈ અને સુરત મહાનગરપાલિકાના વિરોધ પક્ષના નેતા પ્રફુલભાઈ તોગડિયાને વિનંતી કરું કે બંને જણ આપણા આગેવાનોનું મોટા ફૂલહારથી એક સાથે પોતાનું સ્વાગત કરે.
અર્જુનભાઈ તુષારભાઈ વાહ 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 આભાર. હવે બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઔપચારિકતા કર્યા સિવાય ભારત સરકારના પૂર્વ મંત્રી માનનીય શ્રી ડોક્ટર તુષારભાઈ ચૌધરીને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે ટૂંકમાં સંબોધન કરે. તુષારભાઈ ચૌધરી. ભાઈ કોણ છે? મહેરબાની કરીને જે વચ્ચે મિત્રો ઉભા છે એક બાજુ ઉભા રહેવી વિનંતી. પ્રેસ ભરે હોય. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજિત સુરત શહેરના લોક દરબાર કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી ભરતસિંહજીભાઈ, ગુજરાત વિધાનસભાના કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા આદરણીય શ્રી શંકરસિંહજી બાપુ, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ આદરણીય શ્રી અર્જુનભાઈ, આદરણીય શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ, કોર કમિટીના મારા સાથી આદરણીય શ્રી કદીરભાઈ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હસમુખભાઈ, મહાનગરપાલિકાના નેતા ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈ, અત્રે ઉપસ્થિત ધારાસભ્યશ્રીઓ, કોર્પોરેટરશ્રીઓ, અત્રે ઉપસ્થિત સુરત શહેરના સૌ વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવા દોસ્તો અને પત્રકાર મિત્રો, ગુજરાતમાં 2000 કરતા પણ વધારે ગામડામાં હાલ પીવાના પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. જે લોકો ગામડામાં પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે એ લોકોને પોતાના પશુઓને ઘાસચારો ક્યાંથી લાવવો એની સમસ્યા ઊભી છે. સુરત એક ઔદ્યોગિક શહેર આજે મંદીના માહોલમાં લપેટાઈ ગયું છે. મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે. ગુનાખોરી રોજબરોજની ઘટના બની રહી છે. લોકો ત્રસ્ત છે, પરેશાન છે, એને સાંભળનાર કોઈ નથી. અને એવા સંજોગોમાં લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવાને બદલે આ ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર 2 વર્ષની ઉજવણીમાં વ્યસ્ત છે. લોકો ત્રાહિમામ છે ને સરકાર ઉજવણી કરી રહી છે. ત્યારે મને ભૂતકાળ યાદ આવે છે કે રોમ ભડકે ભરતું હતું ને રોમનો શાસક નીરો વાંસળી વગાડતો હતો. એવી હાલત અત્યારે ગુજરાત અને દેશમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે અમારા નેતાઓ લોકો સમક્ષ આવ્યા છે, લોકોને સાંભળવા આવ્યા છે, લોકોની વ્યથા પીડા સાંભળીને એનું નિરાકરણ માટે આજે લોકો આવ્યા છે. કારણ કે આજે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી એમ કહે છે કે શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓ અમારું સાંભળતા નથી. ગુજરાતના જ સાંસદ અને ભારત સરકારના મંત્રી મનસુખભાઈ વસાવા જે કેન્દ્રમાં પ્રધાન છે એ એમ કહે છે કે ગુજરાતના વીજળી પ્રધાન મારું સાંભળતા નથી. એટલે મુખ્યમંત્રીનું અધિકારી સાંભળતા નથી. રાજ્ય કેન્દ્ર સરકારના પ્રધાનનું રાજ્ય સરકારના પ્રધાન સાંભળતા નથી. તો પ્રજાનો અવાજ કોણ સાંભળશે? એ પ્રજાનો અવાજ સાંભળવા માટે અમારા પ્રદેશ સમિતિ અને અમારા આગેવાનો લોક દરબાર લઈને આવ્યા છે. ત્યારે તમારી જે પણ કોઈ રજૂઆત હોય આ સરકારના સુધી પહોંચાડવી હોય તો ખુલ્લા મને અહીં રજૂઆત કરજો અને અમારા નેતાઓ એને કઈ રીતે એને ઓપ આપશે, કઈ રીતે તમારી રજૂઆત યોગ્ય જગ્યાએ પહોંચાડશે એનું પણ માર્ગદર્શન આપશે. પણ આ તાઇફાવાળી સરકાર, મને યાદ છે કે હમણાં જ અત્યાર સુધી મહાનગરપાલિકામાં મેં એવું સાંભળ્યું નથી કે કોર્પોરેટર લોકો ગ્રાન્ટ લેવા ગાંધીનગર ગયા હોય ને ગ્રાન્ટ સુરતમાં આવી હોય. આ એક વહીવટી પ્રક્રિયા છે. દરેક કોર્પોરેશનને નાણાં ફાળવેલા હોય એ સીધા કોર્પોરેશનના ખાતામાં જમા થાય છે. આ વખતે પહેલીવાર એવું અમે જોયું કે બસ ભરીને કોર્પોરેટર ગયા ને પેલો કાગળના પુઠ્ઠાવાળો ચેક લઈને આવ્યા ને જાણે ધાડ મારી હોય ને જાણે એની રિસીવ કોપી સહી કરીને આવ્યા હોય એવું નાટક કર્યું. મારે અભિનંદન આપવા છે આપણે કોંગ્રેસના 36 કોર્પોરેટરને કે કોઈ એ કાર્યક્રમમાં ગયા નહીં, નાટકમાં જોડાયા નહીં. તેમ છતાં પણ એ લોકોના વોર્ડમાં પણ પૈસા આવવાના છે કારણ કે એ સરકાર એને છીનવી શકે એમ નથી. એટલે આવા બધા નાટકોવાળી સરકાર જગાડવાનો સમય આવી ગયો છે. ત્યારે આ
દરબારના માધ્યમ થકી આપનો અવાજ અમારા સુધી પહોંચાડો. આપનો અવાજ અમે આગળ સુધી લઈ જઈશું એની અમે ખાતરી આપીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. આભાર તુષારભાઈ. હવે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે સંબોધન કરે. શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ. જય સરદાર, જય પાટીદાર. અત્રે ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ માનનીય ભરતભાઈ, વિપક્ષના નેતા મુરબ્બી શંકરસિંહભાઈ, માનનીય અર્જુનભાઈ, માનનીય તુષારભાઈ, માનનીય કદીરભાઈ, શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ માનનીય હસમુખભાઈ, વિપક્ષના નેતા માનનીય પ્રફુલભાઈ, ઉપસ્થિત ધારાસભ્ય મિત્રો અને વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વરાછા વિસ્તારના સૌ નાગરિકો, બહેનો તથા ભાઈઓ, લોક દરબારનું આયોજન કરી અને આજે કોંગ્રેસ પક્ષ તમારા સૌની પાસે આવ્યો છે, તમારા પ્રશ્નોને સાંભળવા માટે આવ્યો છે. છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પક્ષનું શાસન છે અને છેલ્લા 2 દાયકાથી આપણે જોયું છે કે આ શાસન એ માત્ર જાહેરાતોનું, પ્રચારનું અને તાઇફાઓ અને નાટકોનું શાસન બનીને રહી ગયું છે. પ્રજાના પ્રશ્નોને ઉકેલવાનો કે એનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન ગુજરાતની સરકાર દ્વારા થતો નથી, એ વાસ્તવિકતા છે. ચૂંટણી આવે ત્યારે અનેક પ્રકારના વચનો અપાય અને ચૂંટણી પછી જાણે પ્રજાને ભૂલી જવાય એ સ્થિતિ છેલ્લા ખૂબ લાંબા સમયથી ગુજરાતમાં ઊભી થઈ છે અને પરિણામ એ આવ્યું છે કે વિકાસના નામે વાતો થાય છે પણ વાસ્તવિક વિકાસ નહીં. ખેડૂતોના નામે વાતો થાય, ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં. યુવાનોના નામે વાતો થાય, યુવાનો માટે રોજગારીની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે કથળતી જાય અને ભાઈ તુષારભાઈએ કહ્યું એમ કે માત્ર ઉજવણીઓ ચાલ્યા કરે એ સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. અને એ સંજોગોમાં કોંગ્રેસ પક્ષે નિર્ણય કર્યો કે પ્રજાના વાસ્તવિક પ્રશ્નોને સમજવા, પ્રજા પાસેથી પ્રશ્નો લઈ એમની પાસે જઈ એમના પ્રશ્નોને સાંભળી અને એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાની દિશામાં કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધતાથી આગળ વધે એ દ્રષ્ટિએ આ લોક દરબારનું આયોજન કરી અને પક્ષ ચાલ્યો છે. ખાસ કરીને યુવાનોના બેરોજગારીના પ્રશ્નો આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઊભા થયા છે અને એ સંદર્ભમાં કોંગ્રેસ પક્ષે નિર્ણય કર્યો છે કે આવનારા ટૂંકા ગાળાની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષ આવનારા સમયની પોતાની રોજગાર નીતિ જાહેર કરશે અને એ રોજગાર નીતિ દ્વારા યુવાનોને વધારામાં વધારે રોજગારી કેવી રીતે આપી શકાય એની નીતિ જાહેર કરી અને રોજગારીને સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયત્ન એ કોંગ્રેસ પક્ષ કરશે. ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળે, ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળે, ખેડૂત પગભર ઊભો રહી શકે અને ગુજરાતના ખેડૂતને આત્મહત્યાનો માર્ગ ન લેવો પડે એ સ્થિતિ સુનિશ્ચિત કરવાનું કામ કોંગ્રેસ પક્ષ આવનારા દિવસોમાં કરવા માંગે છે. ભાજપે
પહેલા બહુ વચનો આપ્યા હતા કે અમે જેની પાસે ઘર નથી એવા પ્રત્યેક ઘર વિહોણા કુટુંબને ઘર આપીશું. પણ આજે 3.5 વર્ષ થયા, ઘણા ગાંઠા મકાનો કાંક બન્યા હશે, પણ 50 લાખ મકાનો બનાવવાની ખાતરી આપ્યા પછી આ સરકાર એમાં પણ નિષ્ફળ ગઈ. હીરાઘસુઓના પ્રશ્નો ઊભા થયા, સરકારે ખાતરી આપી કે અમે એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરીશું. એ નિરાકરણ કરવામાં પણ સરકાર નિષ્ફળ ગઈ. આખી પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે પાટીદાર જેવા સમાજને પણ આંદોલનનો માર્ગ લેવો પડ્યો અને ગુજરાતને પોતાની તાકાતનો પરચમ માટે તમારી લાગણીઓ, તમારી માગણીઓને વાચા આપવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધતાથી આગળ વધશે અને એમાં કોઈ કચાશ રાખશે નહીં. એટલી ખાતરી સાથે તમે ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત થયા. તમારા સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, તમારો આભાર માનું છું. જય હિન્દ. સિદ્ધાર્થભાઈનો આપણા બધાના વતીથી આભાર માનું છું. અને હવે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ આદરણીય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાને વિનંતી કરું કે આપણને સંબોધન કરે. શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા. ઉપસ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદરણીય પ્રમુખ ભરતસિંહભાઈ, આપણા સૌના મુરબ્બી અને વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા મુરબ્બી શંકરસિંહ બાપુ, આપણા સૌના સાથી અને પ્રદેશના પૂર્વ અધ્યક્ષ આદરણીય સિદ્ધાર્થભાઈ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને આપણા સૌના સાથી એવા ડૉક્ટર તુષારભાઈ, પૂર્વ મેયર અને આપણા સૌના સાથી એવા ભાઈ કદીરભાઈ પીરજાદા, શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખશ્રી હસમુખભાઈ, ભાઈ પ્રફુલ્લભાઈ, ઉપસ્થિત ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં બધા જ સુરતના વરિષ્ઠ આગેવાનો આવ્યા છે, બધા જ આગેવાનો અને આ વિસ્તારના સર્વે ભાઈઓ, બહેનો અને યુવાન સાથી મિત્રો, મને ખૂબ આનંદ છે કે ઘણા વખત પછી આ વિસ્તારની અંદરથી ખૂબ ઉત્સાહથી સૌ ભાઈ બહેનો આવ્યા છે. માત્ર હાજરી પુરાવા નહીં, પરંતુ દિલથી અહીંયા આવ્યા છે. સિદ્ધાર્થભાઈ જ્યારે જય સરદાર અને જય પાટીદાર બોલાવતા હતા ત્યારે તમારે વેદનાની સાથે એક ઉત્સાહનો સંચાર કરનારો સૂત્રોચ્ચાર અહીંયાથી જોવા મળતો હતો. તમારા બધાનું હૃદયથી અમે બધા જ આગેવાનો સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આ લોક દરબારની અંદર જ્યારે આપ સૌ આવ્યા છો ત્યારે મારે થોડી વાતો જૂની યાદ કરાવવાની છે, જે જૂની વાતોની અંદર આપણે કાયમ, એક દિવસ નહીં, કાયમ એમની સાથે રહ્યા. કોંગ્રેસ પક્ષ આજનો નથી, 130 વર્ષનો છે. આઝાદી મળી એના પેલા ગોળીઓ અને લાઠી ખાનારા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ હતા. અને આઝાદી મળ્યા પછી એમણે કોઈ જમીન માફિયાઓની કે મોટા ઉદ્યોગપતિઓની ક્યારેય ચિંતા નહોતી કરી. એને પેલું કામ એ કર્યું હતું કે જે મારા ગુજરાતના ખેડૂતો, મારા દેશના ખેડૂતો છે, જે એક જીત જમીનના માલિક નથી, એ ખેડૂતોને જમીનના માલિક બનાવવાના છે. આપણે ભૂલી ગયા ઇતિહાસ. આ એ જ કોંગ્રેસ પક્ષ છે કે જેને આપણા વડવાના નામે 7, 12 અને 8માં એક એન્ટ્રી નહોતી, એ આપણા વડવાના નામે જમીનો આપી.
આપણી પાસે પૈસા નહોતા. એ જમીનદારો પાસેથી જમીન મળી હતી, એક ખાતે ચડાવવા માટે પૈસા નહોતા. તો જે તે વખતની સૌરાષ્ટ્ર સરકારે ખેતી બેંક શરૂ કરી, આપણા નામે લોન લખી, જમીનદારોને પૈસા ચૂકવી અને આપણને બધાને જમીનોની સનદ આપી અને એ લોન પણ માફ કરી દીધી. વીજળીના કનેક્શનો આપ્યા, ડેમો બાંધ્યા, નિશાળો બાંધી, કોલેજો બાંધી, 1 રૂપિયાની ફી લીધા વગર મને ને તમને બધાને ભણાવ્યા. અને જ્યારે અમરેલી કે ભાવનગર થી આપણે સુરત નહોતું જોયું, એ વખતે આ સુરતની અંદર વખાના માર્યા કદાચ આપણે અહીંયા આવ્યા હશું, પરંતુ સુરતને નવસર્જન કરવાનો ફાળો કોઈને જતો હોય તો આપ સૌને જાય છે. એમાં તમારા બધાનો પરસેવો પડેલો છે. જીઆઈડીસીઓ બનાવી, લોન લઈને પ્લોટ આપ્યા નાના નાના ઉદ્યોગો કરવા માટે. નાના ઉદ્યોગો કરવા માટે મશીનરીની લોન આપી, વર્કિંગ કેપિટલ આપી, 182 જેટલી જીઆઈડીસી બનાવી, ઉદ્યોગોથી ગુજરાતને ધમધમતું કર્યું. છતાં કોઈ દિવસ આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ સૌરાષ્ટ્રના ડેબરભાઈ હોય, બળવંતરાય મહેતા હોય, જીવરાજ મહેતા હોય, માધવસિંહભાઈ હોય, અમરસિંહભાઈ હોય કે સ્વર્ગસ્થ ચિમનભાઈ હોય કે શંકરસિંહ વાઘેલા હોય, એને શેરીએ ને ગલીએ પોતાના ફોટા નહોતા ઠીંગેડા ક્યાંય અને દંડેરો નહોતો પીટાયો કે અમે બધાએ આ કામ કર્યું છે. આ ઉકાઈ ડેમ બનાવ્યો, આખા રાજ્યનો સૌથી મોટામાં મોટો ડેમ. નર્મદા યોજનાનો પાયો નાખ્યો, સૌરાષ્ટ્રમાં આટલા ડેમો બનાવ્યા, કોઈ દિવસ દંડેરો નથી પીટાયો. અને આ મારા બેટા કાયમ બોલા બોરીઓ બંધ બનાવે, બોરી બંધના ફોટા પડાવે. બોરી બંધના કેટલા બંધ બનાવ્યા? તો કે 2 લાખ ડેમ બનાવ્યા. બોરી બંધ ક્યારે બનાવે? તો કે જુલાઈ મહિનામાં બનાવ્યા, ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદ આવ્યો અને રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ ગયું. જ્યાં જોઈએ ત્યાં ફોટા. કેટલા કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યા? અબજો રૂપિયા બતાવી દીધા. ક્યાંય દેખાણા ખરા? હવે બતાવે છે ક્યાંય? અમે 5 કરોડને રોજી આપીશું, 10 કરોડને આપીશું ને રત્ન કલાકારો માટેના પેકેજ આપીશું ને મકાનો બનાવી દેશું. કેટલું થયું આપણે ત્યાં? સામાન્ય માણસો માટે કયા થયા ખરા? જમીનો હતી તો આપણા માટે નહીં, 50 કે 100 વારનો પ્લોટ આપણે જોતો હોય તો ના મળે, પણ ઉદ્યોગપતિઓને સુરતમાં કેટલી જમીનો આપી? જમીન માફિયાઓને કેટલી જમીનો અપાઈ ગઈ? આ 8મા ફાર્મની અંદર સુરતની અંદર 1 લાખ ચોરસ મીટર જમીન હોટેલ બનાવવા અપાય. સુવાલીની અંદર અહીંયાથી સુરતની બાજુમાં 8 લાખ ચોરસ મીટર જમીન L&T ને 1 રૂપિયાના ટોકન દરથી અપાય. હજીરાની અંદર 250 એકર જમીન, જંગલની જમીન, CRZ ની જમીન પાણીના ભાવે SR કંપનીને આપી દેવાય. પણ આપણે તો ઝૂંપડપટ્ટી ને એ નાની નાની ગલીઓમાં રહેવાનું. સુરતને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ભ્રષ્ટાચારનો હબ બનાવી દીધું છે. બધા જ આગેવાનો આવે અને જમીન માફિયાઓ છે એની થેલીઓ રૂપિયાથી ભરી દે અને એ જમીન માફિયાઓ જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે આપણા બધાના આગેવાનો થઈ અને મત એને અપાવે. આપણે હતા ત્યાં ત્યારે એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. હવે ખબર પડી કે આ બધી લોલીપોપો હતી. અત્યાર સુધી તો આપણે બધા એમાં મૂંઝાઈ ગયા હતા. બધાની અંદર કેવી લોલીપોપ આપી હતી 2014માં? અહીંયા ખાંડના કારખાના વાળાઓ હતા, એને બધાને કીધું કે કોંગ્રેસની સરકાર છે એ તમારા ઉપર ટેક્સ લગાવશે. મને મોદી સાહેબ કે મને મત આપો, હું ઇન્કમ ટેક્સ નાબૂદ કરી દઈશ. હવે મુલાકાતે નથી આપતા. ત્યાં જઈને ધક્કા ખાઈને પાછા આવ્યા છે. પેલા ભગવા ખેસ નાખીને ગયા હતા, પાછા આવ્યા. 50 લાખ મકાનો બનાવીશું. આખા ગુજરાતની અંદર 1 લાખ મકાનો 2 વર્ષમાંથી બનાવ્યા નથી, 3 વર્ષની અંદર. હવે માત્ર 1.5 વર્ષ બાકી રહ્યું છે.
50 લાખ મકાનો બનાવવાનો વાદો કર્યો હતો. એક નીકળ્યો છે અને પોતાની આંખની સારવાર કરી શકતો નથી. એને બધા જ રાજ્યોમાં જ્યાં જાય ત્યાં 1000 એકર, 2000 એકર, 5000 એકર જમીન એને મળી જાય, આપણને કઈ ન મળે. બોલે છે કોઈ કાળા નાણાં વિશે? બોલે છે કોઈ જન લોકપાલ બિલ ઉપર? કશું નહીં. આખા ગુજરાતની અંદર હુલ્લડો કરાવનાર રાજનીતિ માટે થઈને 2002માં લોહીની નદીઓ વહેરાવનાર હતા એ રંગા અને બીલા બે આજે દિલ્હી પહોંચી ગયા. હરેન પંડ્યાના હત્યારા એ દિલ્હી પહોંચી ગયા. અને આપણા છોકરાઓ આંદોલન કરે તો દેશદ્રોહી થઈ જાય, આપણે જેલમાં પૂરી દઈએ. લોકશાહીની અંદર અધિકાર છે આપણો બધાનો આંદોલન કરવાનો. કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે આંદોલનો થયા હતા. કોઈને એક મને કહો સુરતની અંદર કે આખા ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના એક પણ મુખ્યમંત્રીએ કોઈ દિવસ કોઈની ઉપર દેશદ્રોહનો ગુનો લાગ્યો છે? એક પણ વ્યક્તિ ઉપર. નવનિર્માણનું આંદોલન થયું હતું, એ સિવાયના અનેક આંદોલનો થયા. હજી સુધીના ભારતના ઇતિહાસની અંદર એક પણ યુવાન ઉપર કે આંદોલન કરનાર ઉપર ક્યારેય દેશદ્રોહનો ગુનો નથી લાગ્યો. પરંતુ આ તો એની સામે થાય એટલે અહંકાર એટલો કે દેશદ્રોહનો ગુનો અને જેલમાં પુરાઈ જાય. અને જે જેલમાં પુરાતા હતા એ બધા જ અત્યારે દિલ્હી બેસી ગયા. પૂરવા જેવા તો એને હતા, રંગાબીલા એ હતા. ભાજપના લોકો કહે છે કે હરેન પંડ્યાનું ખૂન બીજા કોઈએ નહીં. હરેન પંડ્યાના પરિવારે કીધું હતું કે મારા દીકરાનું ખૂન બીજા કોઈએ નહીં, નરેન્દ્ર મોદીએ કરાવ્યું છે. એનું કાંઈ ન થાય. અને લાચારી ભાજપના આગેવાનોની કેવી કે શું બાપા ઘરે બેસી ગયા. કાશીરામ રાણા પાર્ટીની બહાર, ડોક્ટર A.K. પટેલ પાર્ટીની બહાર, સુરેશ મહેતા પાર્ટીની બહાર. અડવાણીની હાલત એવી જ છે. કર્યા ભોગવે બધા જ. એને જ ઉભા કરેલા હતા બધાને રંગાબીલાઓને. આ હાલત છે. એટલે હવે પ્રજા બધી ઓળખી ગઈ છે. ત્યારે મારે આપ સૌને વિનંતી છે કે તમે વિશ્વાસ રાખેલો છે કોંગ્રેસ પક્ષમાં, વિશ્વાસ રાખજો. અમે બધા તમારી પડખે ઉભા રહેવાના છે. એ વાત કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. આપ સૌનો આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર અર્જુનભાઈનો. હવે આપણે જેમને સાંભળવા માટે બહુ અંદરની ઈચ્છા છે એવા ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા માનનીય શંકરસિંહજી વાઘેલાને વિનંતી કરું કે બાપુ આજે જો તલવાર ખેંચવી હોય તો ખેંચી લો એમ. માન્ય શ્રી ભરતસિંહભાઈ સોલંકી, માન્ય શ્રી અર્જુનભાઈ, સિદ્ધાર્થભાઈ, તુષારભાઈ, કદીરભાઈ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રીઓ, આપ સૌ આગેવાનો, બહેનો અને ભાઈઓ, સરદાર સાહેબને અમર કરવાના કેટલાક રસ્તા હોય છે અને એમાં બાય ધી વે હું તો 1 વર્ષ માટે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. દેવગૌડા વડાપ્રધાન હતા. આણંદમાં એક ડેરીનો કાર્યક્રમ હતો, એમાં આવ્યા હતા. એ વખત મેં એમને વિનંતી કરી કે મારું અમદાવાદનું એરપોર્ટ, એનું નામ મારી ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક તાત્કાલિક મને કેબિનેટ દિલ્હીમાં બોલાવીને મંજૂરી આપો તો સારું. દેવગૌડા સાહેબે કેબિનેટમાં ઠરાવ પસાર કર્યો અને પોતે તકતીનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે દેશના વડાપ્રધાન દેવગૌડા પોતે અમદાવાદ એરપોર્ટ આવ્યા સરદાર સાહેબનું નામ એની વિધિ કરવા માટે. આજના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના અન્ય આગેવાનો સરદાર સાહેબનું નામ આ એરપોર્ટનું ન પડે એના માટે કાળા કપડાં અહીં નાખીને દેવગૌડાનો વિરોધ કરીને
જબરજસ્ત રીતે એરપોર્ટ ઉપર કાર્યક્રમનો બહિષ્કાર કરેલો અને આ નામ ન પડે એના માટે એડી ચોટીનું જોર કરેલું એ લોકોને આપણે છેલ્લા 20 વર્ષથી ગાંધીનગરની ને હવે દિલ્હીની ગાદી પર 2 વર્ષથી બેસાડ્યા છે. આ ઇતિહાસ છે, હકીકત છે. મુખ્યમંત્રી આજે જીવે છે. જઈને પૂછજો કે કાળું કપડું લઈને સરદાર સાહેબના નામનો વિરોધ કરવા અમદાવાદ એરપોર્ટ ગયા હતા કે નહીં. પૂછી શકો છો ગમે ત્યાં. હું પણ જીવું છું એટલે વેરીફાઈ થઈ શકે. એવી જ રીતે અમરેલીનું એરપોર્ટ દીકરીઓ માટે શિક્ષણનું સંકુલ બને. સ્વાભાવિક આગેવાનોને રજૂઆત કરી ક્યાંક કોમર્શિયલ લોકો મોલ બનાવે, ગોડાઉન બનાવે, તો દીકરીઓ ભણે તો કેવું સારું. એ જ વખતે અમરેલીનું એરપોર્ટ શૈક્ષણિક માટે આપી દો, મજા કરો, જાઓ. આજે પણ સરસ મજાનું સંકુલ. એમાં મને આ લોકોએ નહોતો બોલાવ્યો, ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે. રિવોલ્વરના લાયસન્સનું યાદ હશે, જેને યાદ હશે એને. કેશુભાઈ વખતે 50 લાખ રૂપિયાની ઓફર કરેલી કે સાહેબ આવાના કેસ કાઢી નાખો. મને કીધું, હું દરબાર છું, એ આગેવાનોને મેં કીધું કે રિવોલ્વરનું લાયસન્સ શેના માટે લીધું છે સૌરાષ્ટ્રમાં, કમસે કમ મને તો ખબર હોય. તો પણ હું 1 મિનિટમાં કેસ કાઢી નાખું છું, આ ખબર છે. તો એ જ વખતે એક નવો પૈસો લીધા વગર એ જ વખતે કેસ કાઢી નાખ્યો. સુરત ટેક્સટાઇલનું હબ, ભયંકર રીતે સુરતના જ ભાજપના કેબિનેટ મિનિસ્ટર ટેક્સટાઇલ સંભાળતા હતા. સેન્ડવેટ નહીં હટાવી શક્યા. વેપારીઓ દુઃખી હતા. ખાલી ખબર પડી તો સરકારના પહેલા બજેટમાં ચિદમ્બરમના ભાષણમાં જેનો સેન્ડવેટ રિજીમ સુરતને ધ્યાનમાં રાખીને આખા દેશમાં અમલ કરેલો, એ સુરતને ટેક્સટાઇલને બચાવવા માટે. આજે ટેક્સટાઇલની શું હાલત છે તમે એના સાક્ષી છો. પૂર આવ્યું હતું, ઘણા બધા મશીનરી ડૂબી ગઈ હતી, કરોડો રૂપિયાનો ક્લેમ હતો. ટેક્સટાઇલ મંત્રાલયે ખાસ મેં કીધું બધા રૂપિયા આપો ગુજરાત સરકારને, સિસ્ટમ પ્રમાણે પહોંચાડશે. બધાએ ના પાડી કે ના, ગુજરાત સરકારમાં અમને વિશ્વાસ નથી. એટલે જાતે આવીને મેં લાખો રૂપિયાના ચેક લાગતા વળગતા વેપારીઓને સુરતમાં જાતે આપેલા ચેક. આપણું લીંબડી અને રાજકોટ અમદાવાદનો ગોઝારો હાઈવે સિંગલ હતો. એક્સિડન્ટ થાય, લોકો મરી જાય, પરિવાર મરી જાય. એ વખતે પહેલા ડબલ લેનની પહેલી કલ્પના 1996માં લીંબડી હાઈવે પર જે રીતે 10 કિલોમીટર આમ અને 10 કિલોમીટર આમ કન્ટીન્યુઅસલી ફંડમાંથી 30 કરોડ રૂપિયા અલગ ફાળવીને અમદાવાદ રાજકોટનો રસ્તો ડબલ હોવો જોઈએ, એ 20 કિલોમીટરનું ખાતમુહૂર્ત વિધિ આપણે કરેલી. અને 20 કિલોમીટર રોડ થયા પછી ભાજપ પર આ છેડે ઉદ્ઘાટન કરેલું ને ઓલા છેડે ઉદ્ઘાટન કરેલું. એવા આજે કપરા કારમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. હું દર મંગળવારે વિધાનસભામાં બેસતો હોઉં છું, બીજો કોઈ કાર્યક્રમ ન હોય તો. ખૂબ પ્રશ્નો આવે, એમાં કોઈ દૂરથી આવે તો એવું કહે સાહેબ અમે ગાંધીનગર કેટલા લોકો આવીએ, તમે જો ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અને ગામડાઓમાં જાઓ તો કેવું સારું. એમાંથી આ વિચાર આવ્યો કે અમારે પ્રજાના દ્વારે જવું જોઈએ, તમારા પ્રશ્નો અમારે સાંભળવા જોઈએ. પ્રતિક તરીકે વિરોધ પક્ષ છે, પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન અમારા હાથમાં તો નથી, વિરોધ પક્ષ. તો પણ પ્રતિક તરીકે 10-15 મિત્રો પ્રશ્નની રજૂઆત કરે, બાકીના પ્રશ્નો અમે લઈશું. એ પ્રશ્નોમાં કોલમ છે, બધા કયા વિભાગને લગતો પ્રશ્ન છે, એ પ્રશ્નો ભેગા કરીને એની પૃથ્થકરણ કરીને એક બી કાગળ ગેરવલ્લે ન જાય એનું અમે ધ્યાન રાખીએ છીએ. આપ ફાટ્યું છે, પ્રશ્નોનું આપ ફાટ્યું છે. 20 વર્ષથી કોઈ પક્ષની સરકાર હોય અને પ્રશ્નો વધતા હોય, લોકો હેરાન થતા હોય,
न तो पण देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आवा नाटको जो करवाना होय तो भगवान बचावे आवा सूत्रोथी आपणने। आ सामान्य लोको आजे दुखी छे। आज आ दुखी होय तो गुजरातमां तमने લોકશાહી રીતે આંદોલન કરવાનો અધિકાર નથી આપતા। મને યાદ છે અમદાવાદમાં બહુ મોટું 15-20 લાખ લોકોનું સંમેલન શાંતિથી પતી ગયું હતું। ભાઈ હાર્દિક અપવાસ ઉપર બેઠો। આ સમજો, તમારે જો પાટીદાર સમાજને હેરાન ન કરવો હોત તો બેસવા દેવો તો આખી રાત એને। બધા વિખરાઈ ગયા હતા, સૌ સુંદર રસ્તે બધા નીકળ્યા હતા શાંતિથી, કોઈ ગરબડ નહીં। 15-20 લાખ લોકો હોય ને કાંકરી ન પડે શિસ્તબદ્ધ રીતે। સરકારની દાનત, ભાજપની દાનત જુઓ તમે। આ બધું ઠંડુ પડી ગયું। દિલ્હીથી કોનો ફોન આવ્યો કોનો નહીં, ઉઠાવવાની જરૂર નહોતી, ઉઠાવવાની જરૂર નહોતી। ઉઠાવ્યા પછી જે વિસ્તારમાં બહેનોને વરવી ભૂંડી ગાળો બોલ્યા, લોકોને જે માર્યા છે અંગ્રેજો કરતા ખરાબ રીતે આ ઓલાદોએ, ભાજપના આગેવાનોએ યોજનાબદ્ધ રીતે મારો ઠોકો લગાવ છે કરવું હોય। આપણને શરમ આવે એટલે આપણી બહેનો છે, આવી વલ્ગર ભાષા ન વપરાય, એમને ગમે તેવું ન બોલાય, આવા કાયદા ન કરાય। એસપીજીએ રાજકોટમાં મહેસાણામાં કાર્યક્રમ કર્યો, હું લાલજીની ખબર કાઢવા ગયો। મેં કીધું કેમ છે તને હવે? કે જિંદગીમાં ભાજપનો પડછાયો નહીં લઉં। મેં કીધું પહેલા મને પૂછવું હતું ને તારે। કેટલી કલમો, 14, 15 કલમો, 307ની કલમ, રાજદ્રોહની કલમ। અને આ રાજદ્રોહની કલમ લગાવી હોય તો દેશના વડાપ્રધાનો પર લગાવી જોઈએ, જેને ભાષાની કોઈ લગામ નથી। આ ધંધા ન કરાય। નિર્દોષ છોકરાઓને દિવાળી ઉપર બહાર ન નીકળવા દો, એ બરાબર નથી। આ મુદ વીતી તું વિશે ધીરી બાપુડિયા, આ સારું નથી। આ તમે જે સમાજના ખભા ઉપર 20 વર્ષથી બેઠા છો, એ સમાજની આ હાલત તમે કરો છો। તમે ના પાડો કે નહીં થાય આમ। ખોટા કેસ, હાવ ગપ્પા। 307નો કેસ કોને મારી નાખ્યા, કોને મારી નાખવાની કોશિશ કરી? આવા અનેક નાના મોટા પ્રશ્નો, અને આ પ્રશ્નોના મૂળમાં ગાંધીનગર ને દિલ્હીમાં બેઠેલી સરકાર। હું એટલું તમને કહીશ કે અમારો વ્યક્તિગત અનુભવ તમને ક્યાંય ખરાબ નહીં થયો। કોઈ પાર્ટી નકામી ન હોય, પણ સંચાલન જેના હાથમાં હોય એમાં ક્યાંક પ્રોબ્લેમ થાય, આ બાજુ થાય ને ઓલી બાજુએ થાય। પરંતુ ધ્યાનમાં રાખીને તમને એવું લાગતું હોય, જે પાર્ટીને ખભે લઈને આટલા વર્ષો સુધી કોઈ અપેક્ષા વગર આપણે એને દિલ્હી સુધી પહોંચાડ્યા, અને એમને આપણને સાબરમતી અને રાજકોટ સુધી પહોંચાડ્યા, જેલમાં પહોંચાડ્યા। આ ભેદ સમજીએ આપણે। અમે લોકો નગુણા ન હોય, અમે સમાજનું ઋણ અદા કરવાવાળા લોકો છે। અને એટલા માટે આ એક પ્રતીક તરીકે પ્રજાનો રોષ જે છે, જ્યાં જઈએ છે ત્યાં 7-8-10 હજાર લોકો ખરા બપોરે આવી ગરમીમાં અહીં તો આ કુલર મૂક્યું છે, અહીં વ્યારામાં પંખો પણ નહોતો, લાય જેવી ગરમી। અમે મત લેવા નથી આવ્યા, આજે મતની વિનંતી કરવા નથી આવ્યા। કોંગ્રેસનું આ સંમેલન નથી, આ કોંગ્રેસનો પ્રચાર નથી, પ્રજાની પીડામાં ભાગ લેવા આવ્યા છે। તમારી વેદના વ્યક્ત કરો, વેદનામાં દુઃખમાં ભાગ લેવા માટે અમે આવ્યા છે। જે તકલીફ હોય અમારી પાસે આવો, અમે રજૂ કરીશું, પ્રયત્ન કરીશું। જેમ વચમાં પાણીનો પોકાર પડ્યો સૌરાષ્ટ્રમાં, કચ્છમાં અને બનાસકાંઠામાં, વાવ થરાદ વિસ્તારમાં નર્મદા પસાર થાય, ખેડૂતો સ્વાભાવિક પાઇપ નાખીને પાણી કાઢવાની કોશિશ કરે, તરસ્યા હોય, ઢોર તરસ્યા હોય, માણસ તરસ્યા હોય, ખેતરો તરસ્યા હોય। ભાજપની પોલીસે બધા કનેક્શન કાપી નાખ્યા, લોકોને માર્યા અને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ। એ બધાએ કીધું કે અમારી પાણીની વાત કરવી છે, તમે આવો વાવ થરાદમાં ખાલી પાણીનો લોક દરબાર નક્કી કરેલો, પીવાના પાણીના માટે લોક દરબાર। જેવી સરકારને ખબર પડી, તાત્કાલિક એમને પાણી છૂટું મૂકી દીધું, લોકોને છૂટ આપી। અમારે આ જ જોઈએ। અમારા દબાણથી તમે જો પ્રજાના પ્રશ્નો સોલ્વ કરો તો અમને આનંદ થશે, કારણ કે આ મતની વહેંચણીનો સવાલ નથી, લાગણીનો સવાલ। અને એટલા માટે આવા અનેક નાના મોટા પ્રશ્નો, એ પ્રશ્નો સોલ્વ થાય એના માટે અમે અમારું પૂરું વજન મૂકવાના છે।
આપણે હમણાં ભરતસિંહભાઈના ભાષણ પછી 10-15 મિત્રો જે કંઈ હોય એ રજૂઆત કરજો. એના પછી અમે જાતે પ્રશ્નો કલેક્ટ કરીશું તમારા જાતે, અને એ પ્રશ્નોની સ્ક્રુટિની કરીને જ્યાં ભલામણ કરવાની હોય ત્યાં ભલામણ કરી એની નકલ લાગતા વળગતાને આપીએ છીએ. અત્યાર સુધી 7 જિલ્લાઓમાં લોક દરબાર થઈ ગયો છે. 3 જિલ્લાના પ્રશ્નો સ્ક્રુટિની કરીને સરકારમાં ભલામણ કરવાનો પ્રોસેસ પૂરો થઈ ગયો છે. એટલે આ રીતે આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં એક અપેક્ષા સાથે આવ્યા છો. હું એટલું કહીશ, વિનાશકારે વિપરીત બુદ્ધિ. ભાજપની સરકારની બુદ્ધિ બગડી છે. આટલા વર્ષોના શાસન પછી પણ જો પ્રશ્નોનો રાફડો ફાટવાનો હોય, લોકોની લાગણીઓ સમજવાના બદલે લાઠીઓ ઝીંકવાની હોય, સમજાઈને વાત કરવાના બદલે જેલમાં અલગ અલગ કલમો કરીને પૂરી દેવાના હોય, તો એક જાતને પૂછવાનું આપણને કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. અને એવું લાગે તો 17 કે 17 પહેલાં ગમે ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભાનું ઇલેક્શન આવે એ વખતે ફરી અમે આવીશું. પણ તમારું મન અત્યારથી અમે પરિવર્તનનો પેગામ પહોંચાડવા આવ્યા છે. ફેર કરો, ફેર કરો. રોટલો એક બાજુ નાખ્યો હોય 20 વર્ષ નહીં, 20 મિનિટ રાખો તો એ બની જાય. આ 20 વર્ષથી ચોટ્યા છે. બાજરાનો રોટલો યા ઘઉંની રોટલી એક બાજુ રાખો 20 મિનિટ બની જાય, ફેરવવી પડે એને. આ પરિવર્તન જરૂરી છે. કારણ કે જો આપણે રોટલી કે રોટલો ખાવો હોય ને બળી ગયો હોય ને બીજો કાચો હોય એની મજા ના આવે. માટે ફેરફાર કરવાનો સમય પાકી ગયો છે. આપને પૂરો અધિકાર છે, આપ માલિક છો, ગુજરાતના મતદાર છો, આપ માલિક છો. અને એમની સાથે જે કરે છેતરે એ મહાપાપ કહેવાય. પ્રજા સાથે છેતરપિંડી નહીં હોવી જોઈએ. જિંદગીમાં અમે કોઈને છેતર્યા નથી. જાહેર જીવનમાં ખોટા વાયદા કરીને નહીં છેતરવા જોઈએ. આપ સૌ બહુ ટૂંકી નોટિસમાં મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો, આપણે આવકારું છું. અને જરૂર એક આશા અને વિશ્વાસ રાખજો અમારામાં. અમે માણસ છે, લાગણીવાળા છે, સ્વાર્થી નથી. અને ભવિષ્યમાં પણ એક સારા સંબંધો વિકસે એ અપેક્ષા સાથે આપ સૌનો આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું છું. જય સરદાર, જય ગુજરાત. આભાર બાપુનો. હવે હું વિનંતી કરું ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ આદરણીય ભરતસિંહભાઈ સોલંકી સાહેબને આપણે સંબોધન કરે. હું મારી વાત શરૂ કરું એ પહેલા આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે મેડિકલ કોલેજમાં ભણતા ભાઈ મિતુલ ગોધાણી જે પૈસા નહીં ભરી શકવાના કારણે જેણે આત્મહત્યા કરી, એના માનમાં સૌ પોતાના સ્થાન પર ઊભા રહી અને 2 મિનિટનું મૌન પાળે. ओम शांति शांति शांति. विधानसभा में कांग्रेस पक्ष नेता आदरणीय मुरब्बी शंकरसिंह जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति पूर्व प्रमुख माननीय भाई श्री अर्जुन भाई, बीजा पूर्व प्रमुख हमारा साथी माननीय भाई श्री सिद्धार्थ भाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री साथी भाई श्री डॉक्टर तुषार भाई, भाई कदीर भाई, जिला कांग्रेस समिति प्रमुख भाई श्री हसमुख भाई, म्युनिसिपल कांग्रेस पक्ष नेता हमारा साथी माननीय भाई श्री प्रफुल्ल भाई, सागर भाई, शैलेष भाई, कांग्रेस आगेवानों अने आप सौ सूरतना नगरजनों, भाईओ बहनों अने युवान दोस्तों, आजे आप बधाने मळवानो जे मोको मळ्यो, खास करीने मारी माताओ बहनों, आ युवान दोस्तों, ત્યારે એક વાત ચોક્કસ છે કે આ તમે બધાય મોટા ભાગના લોકો
પહેલી વાર કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં આવ્યા છો, તમને વંદન કરું છું અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી આવકાર આપું છું. લોક દરબાર, સૌ આગેવાનોએ વાત કરી, બહેનો પણ આવી છે અનેક પ્રશ્નો સાથે. આપણે સૌ જેને યાદ કરીએ છીએ, હું કહું કે જય સરદાર તો તમારે અહીંથી ગાંધીનગર નહીં દિલ્હી સુધી અવાજ જવો જોઈએ. જય સરદાર, જય સરદાર, જય સરદાર. આપ સૌ ઇતિહાસને જાણો છો. આપ સૌને ખબર છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા અને કેટલા 32 વર્ષ સુધી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ હતા. સરદાર સાહેબ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના અધ્યક્ષ રહ્યા હતા અને સરદાર સાહેબે જે નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું હતું, જે દોરવણી આપી હતી, જે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, દેશને જે દિશા આપી હતી, અને એના કારણે મહાત્મા ગાંધીએ એમને સરદાર સાહેબનું બિરુદ આપ્યું હતું. અને આપ સૌ અને આપણે સૌ ગુજરાતવાસીઓ એના વંશજ છીએ, એનું આપણને સૌને ખૂબ ગૌરવ છે. હમણાં ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને બેન મુખ્યમંત્રી છે. આપણે માટે ગૌરવની વાત છે કે કોઈ બેન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બને અને બેન બન્યા હોય એટલે સ્વાભાવિક રીતે એમને બહેનોની ચિંતા પણ થાય, માતાઓની ચિંતા થાય, દીકરીઓની ચિંતા થાય, મોંઘવારીની ચિંતા થાય, બાળકોની ચિંતા થાય, દીકરાઓની ચિંતા થાય. આ પહેલા એવા બેન મેં જોયા કે હાર્દિક જેવા દીકરાની લગાતાર સહેજ પણ ચિંતા ના કરતા હોય અને એને જેલમાં પૂરો હોય એવી સરકાર છે. જ્યારે આંદોલન ચાલતું હતું, શાંતિપૂર્વકનું આંદોલન હતું, મળવા બોલાવી શકાય, ચર્ચા કરી શકાય, વાતચીત કરી શકાય, ડાયલોગ કરી શકાય અને એના દ્વારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય. નિરાકરણ લાવવાનો કોઈ પ્રયત્ન નહીં, ગુજરાતના પ્રશ્નોની કોઈ ચિંતા નહીં. ચિંતા તો કોની? તો કે ઉદ્યોગપતિઓની, મૂડીપતિઓની. ટાટાને 33,000 કરોડ રૂપિયા, પેલા કેજી બેઝિનમાં 20,000 કરોડ રૂપિયા, 53,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો ઉદ્યોગપતિઓ અને ભ્રષ્ટાચાર પાછળ થતો હોય અને આ ગુજરાતના ખેડૂતો, કિસાનો એના પાક વીમા, એના ટેકાના ભાવ, કપાસના ભાવ, એરંડાના ભાવ, એના ખાતર, એને માટેની વ્યવસ્થા, એને માટેની સિંચાઈ, બહેનોને પડતી મોંઘવારી, એની લગાય ચિંતા કર્યા વગર બેફિકરાઈથી રાજ કરતાઓને એમ લાગે કે યાવત ચંદ્રક દિવાકર, કે આખી જિંદગીની જિંદગી જાણે એ જ રાજ કરવાના હોય એવી રીતે આ રાજ્યની ભાજપની સરકારના લોકો વર્તી રહ્યા છે. કોંગ્રેસે રાજ કર્યું. ગુજરાતમાં 1960 પછીનો વિકાસની ગાથા આપ સૌ સારી રીતે જાણો છો. કદાચ લોકોના મનમાં એમ પણ થયું કે કોંગ્રેસ
પ્રજાની સેવા કરવામાં કંઈ ઊણી ઉતરી છે, એણે કંઈ ભૂલ કરી છે, વિચાર બદલ્યો, પ્રજાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને લઈ આવ્યા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને લઈ આવવામાં જેણે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો, જે સમાજે ભાગ ભજવ્યો, મધ્યમ વર્ગે ભાગ ભજવ્યો, ખોબે ખોબે મત આપ્યા, એને ટેકો આપ્યો અને ખોબે ખોબે મત તો ખરા, પણ 500 કરોડ રૂપિયા જેટલું ચૂંટણી ફંડ આપ્યું અને એ ફંડ આપવામાં સુરત શહેરનો નંબર પાછો પહેલો, વધારેમાં વધારે ફંડ આપ્યું અને દંડ આપવાનું નક્કી કર્યું. ત્યારે આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સત્તાવાળાઓએ આજ મધ્યમ વર્ગને એને ટેકો આપનારા લોકોને દંડ આપવાનું પાપ કર્યું છે. આપ સૌ જાણો છો, કાયદા કાનૂન વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, આરોગ્ય, સરકાર એની ક્યાંય ચિંતા કરતી નથી. 1,33,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ, અને બજેટની ચિંતા કરો તો એ બજેટનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો અંગ્રેજીમાં હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ કે છે, માનવતાનો આંક. આરોગ્ય માટે તો કે કુપોષણ, 45% બાળકો એનાથી પીડાય, બહેનો, મહિલાઓ કુપોષણથી પીડાય. તો એક બાજુ કુપોષણથી પીડાતી ગુજરાતની માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓ, અને પેલા દિલ્હીવાળા બેઠા બેઠા એમ કે ગુજરાતની મહિલાઓને તો પોતાના શરીરની ચિંતા છે, એટલા માટે એ દુબળી પાતળી છે. કોઈ શરમ હોવી જોઈએ વાત કરવાની, ચિંતા હોવી જોઈએ, બજેટમાં જોગવાઈ હોવી જોઈએ. જે નર્મદાના કારણે સમગ્ર ગુજરાતનો વિકાસ થઈ શકે, ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છને એનો વધારેમાં વધારે લાભ મળી શકે, પીવાનું પાણી મળે, સિંચાઈ મળે, વીજળી મળે, ખેડૂતોનો પાક સારો થાય, એને માટે 16,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કર્યા પછી માંડ 6,000 કરોડ રૂપિયા વાપરવામાં આવે. 50,000 કિલોમીટરની કેનાલોના કામ કરવામાં ના આવે. અને પેલા ટાટાના નેનોને 33,000 કરોડ રૂપિયા, જીએસપીસીમાં 20,000 કરોડ રૂપિયા, એસઆર અને જુદી જુદી કંપનીઓ, લગભગ 4,000 કંપનીઓને ₹1 ભાડે મફતના ભાવે લીઝ પર જમીન અથવા વેચાતી જમીન આપવામાં આવે. ત્યારે તમને જેણે ટેકો આપ્યો છે, તમને જેણે સમર્થન આપ્યું છે, જેણે તમને આશીર્વાદ આપ્યા છે, ખાસ કરીને મારી માતાઓ અને બહેનોએ આપ્યા છે. અને ત્યારે તો વાત એમ કરતા હતા કે માતાઓ અને બહેનો, તમે ચિંતા ના કરતા, તમારો ભાઈ બેઠો છે, એક પત્ર લખજો, આ તમારો ભાઈ હાજર થઈ જશે. આ ભાઈ ક્યાં જતા રહ્યા એ જડતા જ નથી. કોઈ કે હિન્દુસ્તાનમાં જ નથી રહેતા, એ તો પરદેશ જ રહે છે, એવી વાત કરે છે લોકો. ત્યારે આ રાજકીય ભાષણના વાત કરવાને બદલે અમે તો ખાસ તમને સાંભળવા આવ્યા છે. પણ પહેલી વાર એમ થયું કે જે સમાજ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટેકો આપતો હતો, જે સમાજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફંડ ફાળો આપ્યો, પૈસા આપ્યા, સમર્થન આપ્યું, તાકાત આપી, બધી રીતે ટેકો કર્યો, એ સમાજ જ્યારે આક્રોશમાં આવ્યો હોય અને એ સમાજ જ્યારે આવીને આપણી બે વાતો સાંભળવા તૈયાર થયો હોય, ત્યારે એના સુખ દુઃખમાં ભાગીદાર થવું, એને આવકાર આપવો અને એને વંદન કરવું, એ કોંગ્રેસની ફરજ સમજું છું. એટલા માટે આપની વચ્ચે અહીંયા આવ્યા છીએ. આપ સૌ આપના પ્રશ્નો રજૂ કરશો. કહેવા માટે તો ઘણું છે. ભવિષ્યમાં જ્યારે ફરી મળીશું ત્યારે રાજકીય રીતે પણ વાત કરીશું. પણ નવયુવાનો જેનો પ્રશ્ન ગુજરાતમાં સૌથી મોટો છે, બેરોજગારીમાં ગુજરાત સૌથી આગળ છે. યુવાનોની નોકરીઓમાં ગુજરાતમાં ક્યાંય નવી નોકરીઓ સરકારી મળતી નથી. મોટી મોટી વાતો થાય છે. અને ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી કોંગ્રેસને એમ કે આ કોંગ્રેસ વાળામાં અક્કલ નથી. સરદાર સાહેબ
કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રહ્યા, દેશના નાયબ વડાપ્રધાન રહ્યા, દેશના રજવાડાઓ બધા એકત્રિત કર્યા, દોરવણી આપી, દેશને આઝાદ કરવામાં મહામૂલો ફાળો આપીને સરદારનું બિરુદ મળ્યું, અને એના વારસોને એમ કે છે કે એમનામાં અક્કલ નથી. તો તમારામાં અક્કલ વધારે છે, તો એટલા માટે તમે નિર્દોષ યુવાનોને જેલોમાં પૂર્યા, નિર્દોષ યુવાનોની સામે જાત જાતના ભાતભાતના કેસ કર્યા, મોંઘવારી વધે તોય ચિંતા ના કરી, બેરોજગારી વધી તોય ચિંતા ના કરી, દિન દાડે મર્ડરો થઈ જાય, પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને ગુનેગાર પોલીસ કોન્સ્ટેબલને મારી નાખે, રાજકોટમાં પોલીસને આવીને બુટલેગરો દાદાગીરી કરી જાય, ત્યારે આ ગુજરાતને ક્યાં લઈ જવા માંગીએ છીએ? ત્યારે એ સંજોગોમાં ગુજરાતના યુવાનો પાસેથી બહુ મોટી અપેક્ષા છે, કારણ કે ત્યાં ગુજરાતને નવી દિશા આપવાનું કામ, નવી દિશામાં લઈ જવાનું કામ, અને એમાંય ખાસ કરીને આ સુરત શહેર, કે સુરત શહેર એક પોલિટિકલ અને બહુ જ સમજદાર શહેર છે. જે શહેર જે દિશા બદલે, જે તરફ જાય એ તરફ ગુજરાત જવાનું છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ત્યારે આ સુરત શહેર સમગ્ર ગુજરાતને દોરવણી આપે અને એમાં આપ સૌ ભાગીદાર થાઓ, એ પ્રાર્થના સાથે આપ સૌને વંદન કરું છું, ધન્યવાદ આપું છું. જય સરદાર. આભાર ભરતસિંહભાઈનો. અને હવે આપણે કેટલાક પ્રશ્નો અહીંયા લઈશું. હું શહેર પ્રમુખ હસમુખભાઈને વિનંતી કરું કે કેટલાક નામ એમની પાસે છે વાત કરે. પાયલબેન વિપુલભાઈ હિરાણી, પાયલબેન વિપુલભાઈ, પાયલબેન આવી જાય. પાયલબેન વિપુલભાઈ હિરાણી, ગુપ્તા અમરચંદભાઈ વિશ્વનાથ અને રામજીભાઈ સંઘાણી, 3 જણા આવી જાય. મારું નામ છે પાયલ વિપુલભાઈ હિરાણી. કોંગ્રેસ પરિવાર તરફથી આજે આ લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. ખૂબ જ સારી વાત છે, જેથી ઘણા લોકોને પોતાના પ્રશ્નો ઉઠાવવાનો મોકો મળ્યો છે. જ્યારે આ ગુજરાત અને ભારત સરકાર કન્યા કેળવણીની વાત કરતી હોય, ત્યારે શું આ એક પણ દીકરીને ફ્રીમાં એજ્યુકેશન મળે છે? એક પણ કાયદો એવો બનાવ્યો છે કે બે કરતાં વધારે દીકરીઓ પોતાનું એજ્યુકેશન ફ્રીમાં મેળવી શકે? કેટલીક ગરીબ પરિવારની દીકરીઓ પોતાનું સપનું એવું હોય છે કે સારા ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર બને, પરંતુ એક પણ રૂપિયો ફી ભરવાના ફાફા પડતા હોય. ત્યારે આ જ્યારે શાળા અને કોલેજો ડોનેશન માગે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને પોતાનું જીવન ટૂંકાવવાનો વારો આવે છે. તો આ આપણા ગુજરાતનું સુકાન સંભાળનાર આનંદીબેન પટેલ જ્યારે એક વખતના શિક્ષણ મંત્રી બની ચૂકેલા હોય, તો પણ તે પોતાની દીકરી જેવી છોકરીઓનો જરાક પણ ભવિષ્ય માટે વિચાર કરતા નથી. અને ડોનેશન જ્યારથી આનંદીબેન શિક્ષણ મંત્રી બન્યા ત્યારથી જ આ વેપારીકરણ શરૂ થઈ ગયું છે. જ્યારે ગરીબ, હું તો એક જ બેન છું, છતાં પણ મારા ઘરની પરિસ્થિતિ એવી નથી કે મને વધારે ભણાવી શકે. તો બે કરતાં વધારે દીકરીઓ હોય તેવી છોકરીઓના ભવિષ્યનું શું? આ આનંદીબેન જરાક પણ વિચાર કરે છે કે દીકરીઓ બેટી પઢાઓ અને બેટી વધાઓની વાતો કરે છે, ત્યારે એક પણ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે દીકરીઓને કે દીકરીઓ જેથી બેટી ભણી શકે અને પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરી શકે? તો મારો પ્રશ્ન એટલો જ છે કે આ ડોનેશન પ્રથા બંધ કરો અને બેટી પઢાઓ માટેની જે પોતાનું સપનું છે તે સાકાર કરવા માટે દીકરીઓને સહાય આપવામાં આવે, કે જેથી પોતાનું બધું જ શિક્ષણ પૂરું કરી શકે અને પોતાનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરી શકે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. રામજીભાઈ નમસ્કાર મિત્રો,
વડીલો, માતાઓ, બહેનો, સબને નમસ્કાર. હવે મારો એક પ્રશ્ન છે ટેક્સટાઇલને લગતો, તો હું એટલું કહેવા માંગુ છું કે અમે ઘણીવાર રજૂઆત કરી છે શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાળા સાથે ગાંધીનગર અને અહીંયા પોલીસ કમિશનર સાહેબને બી રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ આ વસ્તુ અમારો જે પ્રશ્ન છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર ઉઠમણાનો એનું કંઈક તમે સોલ્યુશન લાવો. ત્યારે એવી વાત થઈ કે અલગ એક પોલીસ સ્ટેશન અમે સ્થાપીશું. અમે ગાંધીનગરથી રજૂઆત કરી છે, એના પ્રમાણે અમે અલગ પોલીસ સ્ટેશન સ્થાપીશું અને એનું નિરાકરણ લાવીશું. કારણ કે આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જે છે એ અત્યારે લાખો માણસોને રોજી આપે છે અને એ રોજીના આધારે આ ધંધો આગળ ચાલે છે. બીજું કે જ્યારે પણ આ વાત થવામાં આવે છે ત્યારે આવી રજૂઆતો અમે લગભગ 3-4 વખત કરી. હવે રજૂઆત કરી કે અમે થાકી ગયા છીએ અને આજે આ કોંગ્રેસ કમિટી આગળ બેઠી છે તો એમને હું વિનંતી કરું છું કે આ અમારા પ્રશ્નને વાચા આપે અને એનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવે. અને નહીંતર પછી અમારા પાસે એક જ ઉપાય છે કે ભાઈ જે આ રસ્તો અત્યારે અમે જે ચાલી રહ્યા છીએ અને આ જો ઉઠમણાનો દોર એનો એન્ડ નહીં આવે તો આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જે છે એ મૃત પાયે જશે. બીજું કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ અત્યારે હાલની અંદર જેટલું એ કમેન્ટ આપે છે ગુજરાત સરકારને કે કેન્દ્ર સરકારને, એમાંથી અત્યારે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જે અત્યારે હાલ મૃત પાયે છે તો એને સહાય કરવી એ કેન્દ્ર સરકારની ફરજ બને છે અને ગુજરાત સરકારની ફરજ બને છે. કેમ કે આ ધંધો હશે તો સરકારને કમાઈને આપશે, બીજું લોકોને રોજી મળશે. અને જો આ ધંધાનો વિકાસ નહીં થાય અને જો આ રીતે ચાલો તો આ ધંધાનું એક દિવસ પતન આવશે, તો એના માટે બેરોજગારી વધશે. તો આ અમારા પ્રશ્નને વાચા આપે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. અને અમે એવું સમજીએ છીએ કે દર 5 વર્ષે આ ઇલેક્શન આવે છે, તો ઇલેક્શન રૂપી અમારી પાસે એક બ્રહ્માસ્ત્ર છે જેને અમે મત તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો 5 વર્ષની અંદર આ જો વસ્તુને વાંચા ન મળે તો એ બ્રહ્માસ્ત્રનો અમારે ઉપયોગ કરી મત રૂપે અને એનો અમે સહાય લઈશું કે જેથી કરીને અમારા પ્રશ્નને વાંચા આપી શકે એવી સરકાર અમારે આવે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે, નમ્ર રજૂઆત છે. જય ભારત, જય હિન્દ, જય સરદાર, જય પાટીદાર. સંગીતાબેન શિવશંકરભાઈ રણજીતસિંહ. સંગીતાબેન આવે. સંગીતાબેન ગણપતભાઈ સોલંકી. તારાબેન ગણપતભાઈ સોલંકી. લુણાગલિયા કાળુભાઈ. જાલંધરા હેતલબેન. આગળ આવી જાઓ. પોતાનો ફોન લે, પ્રશ્ન રજૂ કરીને હાથમાં ફોન લે અને આગળ આવી જાઓ. બાકીના બીજા નામ બોલી બધા સ્ટેજ પર આવી જાઓ. કિંજલબેન, ગઢિયા ભૂષાભાઈ મોહનભાઈ, વેકરિયા રાજેશભાઈ બેકરભાઈ, બાઈસ્કર અનિતાબેન. હું ઉમરા ગામમાં રહું છું. હું 17 વર્ષ વિધવા છું. મને કોઈ વિધવા સહાય હજુ સુધી મળી નથી. હું ફોર્મ લેવા જાઉં છું તો મને ફોર્મ આપતા નથી. સમાજ કલ્યાણ કે જિલ્લા પંચાયતમાં 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા ફોર્મના માંગે છે અને આવકનો દાખલો માંગે છે. આવકના દાખલા 1000 રૂપિયા માંગે છે. હું હજુ 4 ઘરના કામ કરું છું, ઘરકામ કરવા જાઉં છું અને મારું ગુજરાન ચલાવું છું. મારો એક છોકરો છે એ એનું જ ભોળો પસંદ થાય તો મારું કેવી રીતના કરે. હું અલગ રહું છું અને 4-5 ઘરના ઘરકામ હજુ કરું છું. હજુ મને કોઈ સહાય મળી નથી ને બોલે હું નામ આનંદીબેન રોજ આપે છે પેપરમાં વિધવા સહાય ભાષણ ખોટું આપે છે. કઈ સહાય અમને હજુ મળી નથી. હું પોતે જ કમાઈને ખાઉં છું હજુ 65 વર્ષની ઉંમરે બી. જય હિન્દ. થેન્ક યુ બેન. હા. મારું નામ હેતલ ભરતભાઈ જાલંધરા છે. હું પોતે એક સ્ટુડન્ટ છું. આજના લોક દરબાર તરફથી હું એક પ્રશ્ન તરીકે મારી આશા રાખું છું કે મને આ પ્રશ્નનો હલ મળે. હું સ્ટુડન્ટ તરીકે માત્ર એટલો જ પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપણા આ વરાછા વિસ્તારમાં 20 વર્ષથી કયા પ્રકારની કોલેજ ખોલવામાં આવી છે? છે કોઈ એવી મહાવિદ્યાલય કે જે આ વરાછા વિસ્તારમાં ખોલાયેલી હોય? આ ચૂંટણી વાળાઓ શું કહી જાય ખબર છે? જ્યારે ચૂંટણીનો ત્રાસ આવે ને ત્યારે હમ સાથ સાથે અને ચૂંટણી પૂરી થાય પછી હમ આપકે હે પૂરું. આ કયા પ્રકારની ચૂંટણી છે? આ
આજના સ્ટુડન્ટને છે ને શિક્ષણની જરૂર છે. માધ્યમિક શાળાઓ તો બહુ બધી ખોલાય છે, શેરી શેરી અને ગલીએ ગલીએ માધ્યમિક શાળાઓ હોય, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ હોય, જ્યાં નીચે દુકાનો હોય ને ઉપર સ્કૂલો ચાલતી હોય, નીચે છોકરાઓ આટા મારતા હોય અને શિક્ષકો ભણાવતા હોય. આ કયા પ્રકારનું શિક્ષણ અપાય છે આજના ગુજરાતમાં? અને વાતો તો એવી થાય છે કે શિક્ષણને આમ કરશું, શિક્ષણને વધારશું, શિક્ષણને ઘટાડશું. કઈ પ્રકારની બેટી ભણે છે અત્યારે? કયા પ્રકારની સુવિધા આપી આ ભાજપ સરકારે આપણને? બિલકુલ નહીં. અને હું એવું માનું છું કે આપણા ગુજરાતમાં, આપણા સુરતમાં અને આપણા વરાછા વિસ્તારમાં એવા પ્રકારની માધ્યમિક શાળા ખોલાય કે જ્યાં વિદ્યાર્થી કેળવણી પ્રાપ્ત કરે, ગોખણિયું જ્ઞાન નહીં અને નીચે શેરીનું જ્ઞાન તો બિલકુલ નહીં. એટલે હું સ્કૂલ પ્રત્યેથી એક પ્રશ્ન ઉચ્ચારું છું કે મારા વરાછા વિસ્તારમાં એક માધ્યમિક શાળા જ્યાં કેળવણીનું જ્ઞાન અપાય એવી માધ્યમિક શાળા ખોલવામાં આવે, તેમજ એક કોલેજ ખોલવામાં આવે, જેથી મારા જેવી દરેક વિદ્યાર્થી આ કોલેજમાં ભણી શકે અને પોતાના જ્ઞાનનો વધારો કરી શકે, જેનાથી તેનું અને પોતાના પરિવારનું નામ પણ રોશન કરી શકે. તો થેન્ક યુ. મારા પ્રશ્નને ધ્યાનમાં લેવો એવી મારી અપેક્ષા છે. થેન્ક યુ. સંગીતાબેન. સંગીતાબેન. સરિતાબેન. मेरी लड़की गुम हो गई. ये आपके सामने जो खड़ी है वो सरिता बहन है. सरिता बहन शंकर शिव शंकर सिंह, और इनकी लड़की को गुम होके मतलब 13 महीना हो गया, और हमारी मतलब पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम. और ये जो है इन्होंने रजुआत किया है, इनको इनके आदमी को ही धमका के इनको ही बंद करवा देते हैं. ऐसा कहीं होता है क्या? ये कौन सा मतलब कानून है कि क्या है? नया वो कलम निकला है कायदा का क्या है? वकील भी किया इन्होंने, सब कुछ किया, फिर भी ये देखिए इनकी लड़की है क्या कितनी सुंदर है कि इनके रूम मालिक ने ही अच्छा खासा बोल बोल के, मीठा बोल के इनके लड़की का टिकट निकलवा दिया. मतलब ये परिवार का घर जाने के लिए, इससे बड़ी लड़की की शादी थी, फिर भी ये लड़की को गुम कर दिया 7 दिन पहले, मतलब उठा लिया. तो ये कैसा कानून है जो अभी तक हमारे एरिया में, पांडेसर एरिया में हम लोग रहते हैं, तो इसमें चिराग देसाई और चिराग देसाई ચિરાગભાઈ દેસાઈ જેવા આવે. ભાઈ જય સરદાર. સ્ટેજ ઉપરથી બહુ સારી વાત સાંભળવા મળી કે અત્યારે જે શાસક પક્ષ છે તે અત્યારે ગુંગો બેરો થઈ ચૂક્યો છે, પણ એની સાથે એ પણ કહી રહ્યો છું કે વિરોધ પક્ષ અત્યારે ધૂતરાષ્ટ્ર બની ચૂક્યો છે, જેના લીધે આ પાટીદાર આંદોલન 10 મહિના સુધી ચાલ્યું છે અને 9 રાષ્ટ્રદ્રોહીઓ આની અંદર જેલની અંદર ગયા છે. પ્રશ્ન એ છે કે સાહેબ જે વસ્તુ થઈ રહી છે એને ધૂતરાષ્ટ્રની જેમ નહીં, પણ એક વિરોધ પક્ષ, એક લોક નેતા તરીકે પ્રજાની સાથે આવો, જેથી કરીને પ્રજાના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન થઈ શકે. મારો મેઇન પ્રશ્ન છે અત્યારે એજ્યુકેશનમાં જે વેપારીકરણ થઈ રહ્યું છે સાહેબ, રોહિત વેમુલા અને આપણા જે અહીંયા મિતુલભાઈ હમણાં જે આત્મહત્યા કરી છે, જે કોલેજોની અંદર અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ બધી વસ્તુઓમાં અત્યારે વિરોધ પક્ષ શાંતિથી આ બધી વસ્તુઓ જોઈ રહ્યું છે, તો એનો સખ્ત વિરોધ છે. મરનારની જાતિ કોઈ પણ હોય, પણ મારનારની જાતિ સરકારી સિસ્ટમ છે, એની સામે અમને સખ્ત વિરોધ છે. એના માટે વિરોધ પક્ષ અત્યારે શું કાર્યક્રમો આપવાની છે એના વિશે અમને અત્યારે જણાવે. જય સરદાર. લુણાગરિયા કાળુભાઈ. મારું નામ કાળુભાઈ કડવાભાઈ લુણાગરિયા છે. માનનીય સાહેબ શ્રી આજે લોકોના પ્રશ્નો સાંભળવા માટે અહીં પધારેલા અને લોક દરબારનું આયોજન કરેલું તે માટે સૌ કોંગ્રેસના આગેવાનો અને વડીલોને મારા વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. મારો પ્રશ્ન એ છે કે સુરત શહેરમાં આજે 4000થી વધારે રહેણાંક સોસાયટી છે, જે 25 થી 30 વર્ષ પહેલાના રહેણાંક થયેલી છે, તેને સરકાર દ્વારા
યુએલસી એટલે કે ફાજલ સરકારશ્રીમાં કરી દેવામાં આવેલ છે, જેના પર આશરે 5 લાખથી વધુ લોકો રહે છે. આ ફાજલ કરેલી જમીનને પણ એગ્રીકલ્ચરની જેમ રેસિડન્ટ ઝોન કરવામાં આવે તે માટે આપના દ્વારા વિધાનસભામાં અવાજ ઉઠાવવામાં આવે એવી નમ્ર વિનંતી. બીજું કે આ ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર ફેંકવું, ખિસ્સાકાતરું, બેરી, મૂંગી, અણગણ અને આંધળી સરકાર આજે લોકો પાસેથી સસ્તા અભિયાનના નામે 5% શેષ ઉઘરાવે છે. તો તે માટે એમાં કાંઈ પણ અમને લાભ, લોકોને લાભ થાય અને તેમાંથી અમારા પૂણા વિસ્તાર કે સીમાડા વિસ્તારમાં એક પણ જાહેર શૌચાલય કે મૂત્રની ક્યાંય પણ બનાવવામાં આવી નથી. તો આ ક્યાં બને, ક્યાં હેતુથી ફેંકવું, ખિસ્સાકાતરું, બેરી, મૂંગી, અણગણ, આંધળી સરકાર, ભાજપની સરકાર આ બણગા ઠોકે છે. ચૂંટણી ટાણે નૃત્યનો આ બણગા ઠોકે છે. આ ચૂંટણી પછી ક્યાં લઈ ગઈ છે? ભૂગર્ભમાં કરી ગઈ છે. આ ફેંકુ સરકાર માત્ર વિદેશ યાત્રા કરવામાં જ માને છે. આ આપ સૌ પધાર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કરુણેશભાઈ, મારો ભત્રીજો 25 દિવસથી ગુમ થયો છે. કોઈ પોલીસ વાળો કોઈ જવાબ નથી આપ્યું. જય સરદાર, શું નામ છે? જય સરદાર. સ્ટેજ ઉપરથી પેલા શાંતિથી બેસો. આપણા પ્રશ્ન હું પૂછું છું અને એનો અત્યારે જવાબ જોશે. આ પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ દ્વારા જે આંદોલન ચલાવવામાં આવ્યું અને જે આ સમાજની ઉપર અત્યાચાર થયા, આ સમાજની મા બહેનોને જે ગાળો દેવામાં આવી અને અમારા હાર્દિક પટેલને, અમારા ભાઈને કે અમારો નેતા ગણો, અમારો જે કઈ ગણો, અમારો હૃદયનો ટુકડો ગણો, એ જેલમાં છે અત્યારે. જ્યારે રાષ્ટ્રદ્રોહ કર્યો હોય કનૈયાલાલે, ત્યારે આ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતા હોય, રાહુલ ગાંધી હોય કે સોનિયા ગાંધી હોય, તેને મુલાકાત લેવા માટે જાય છે, તેને મળવા માટે જાય છે. ત્યારે અમને અત્યંત દુઃખ છે. તમારી પર વિશ્વાસ મૂકો ત્યારે રાષ્ટ્રીય નેતા કોઈ અમારા ભાઈની શુભેચ્છક મુલાકાત લેવા પણ નથી આવ્યું. અને બીજું વધારે કહેતા કે આ વરાછા રોડની ઉપર જ્યારે આ કોર્પોરેશનની અંદર અનેક કોર્પોરેશનને પાટીદાર સમાજના સહકારથી જીતાડ્યા છે, ત્યારે અમુક આ દિનેશભાઈ હોય, પપ્પનભાઈ હોય, અશોકભાઈ હોય કે મમતાબેન ને 2-3 લેડીઝો જ્યારે બધા કાર્યક્રમમાં આવે છે વિરોધના, ગૌરવ યાત્રાનો વિરોધ પક્ષને કરવાનો હોય, તેની જગ્યાએ આ પાટીદાર સમાજ કરે અને એના છોકરાને પકડી જાય. એના છોકરાઓને, પાટીદાર સમાજના છોકરાઓને દંડા મારવામાં આવે છે. હકીકતમાં આ વિરોધ પક્ષનો હોય છે. ત્યારે આ મિતુલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પણ રાષ્ટ્રીય વિરોધ થવો જોઈએ. 6 લાખ જેવી મામૂલી ફી દ્વારા આ એક યુવાનને, અમારા સમાજના યુવાનને આત્મહત્યા કરવી પડી. આવા અનેક સમાજના યુવાનોને આત્મહત્યા કરવી પડે છે. આવા અનેક વિદ્યાર્થીઓ આવનારા સમયમાં આત્મહત્યા ન કરે તે માટે પ્રચંડ વિરોધ કરો. આ વિરોધ પક્ષનું કામ છે, પાટીદાર સમાજનું કે પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ એટલે કે પાસનું નથી. પ્રચંડ વિરોધ કરો. આ સ્ટેજ ઉપર બેઠા તમામ મહાનુભાવોને કહું છું, અમે પણ થાકી ગયા છીએ આ બીજેપીથી. પણ શું તમને અમે સહકાર આપશો? તમે ખુલ્લેઆમ બહાર આવશો? તમે શું કામ બીવો છો? એક બાજુ ભાજપ એમ કે આ આંદોલન કોંગ્રેસ પ્રેરિત છે, એક બાજુ ઓલા એમ કે આને પ્રેરિત છે. અમારા યુવાનોને કોઈમાં ચૂંટણી લડવી નથી. ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ, અમારે અમારા યુવાનોનો હક જોઈએ છે. અમારા યુવાનોને અનામતમાં જે અન્યાય થાય છે, આવા મિતુલ જેવા યુવાનને આત્મહત્યા કરવી પડે તે માટે અમે આંદોલન કર્યું છે. કોઈ રાજકારણ ખેલવા માટે નહીં. જય સરદાર, જય પાટીદાર. જંતીભાઈ કાછોટિયા આવી જાય. જનકભાઈ ખીચડિયા અને જંતીભાઈ કાછોટિયા જે આવે પેલા. ભાઈ તમારું શું નામ છે? બોલો જલ્દી. રજનીકાંતભાઈ એમનો મુદ્દો રજૂ કરે. રજનીકાંતભાઈ. હલો માનનીય વડીલો સર, મારો ભત્રીજો 25 દિવસથી ગુમ થયો છે. 25 દિવસથી ગુમ થયો છે. વોર્ડ નંબર 10 માંથી ચોક બજાર ડિવિઝનમાંથી
ચોક બજાર ડિવિઝનમાં અમે ગયા હતા તો અમને કહ્યું હતું કે તમને છે ને જ્યાંથી ગુમ થયો છે ત્યાં અરજી કરો કામરેજમાં અમે ગયા હતા તો ત્યાં આગળ અમને કહી છે કે અમે તો તપાસ કરી છે ને જે છોકરો અમને લઈ ગયો છે અમારા ભત્રીજાને તેને એમને છોડી દીધો છે ને અમને બી કોઈ જોબ આપી નથી શકતા. એના માટે અમારા જે સલીમભાઈ કરીને અમારા જે કાર્યકર્તા હતા અમારા કોંગ્રેસના તે ભાઈ મને અહીંયા સુધી લાવ્યા છે ને મારા ભત્રીજાને મેળવી આપો. પોલીસવાળાને હું વિનંતી કરું છું ને મને કોઈ કાર્યવાહી કરી આપો કે જેનાથી મારો ભત્રીજો મને મળી શકે છે. હું પ્રાર્થના કરું છું. 25 દિવસ હું રાત દિવસ એના માટે હું તડપી રહેલો છું ને આખા શહેરમાં ફરી રહ્યો છું. મેં અમે 25 દિવસથી કહ્યું છે, 25 દિવસથી કોઈ અમને કોઈ જોબ નથી આપ્યો. અહીંયાના ચોક બજારના પીઆઈને બી કહ્યું હતું પણ કોઈ અમારો કોઈ માન્ય રાખ્યો નથી હતો. બરાબર. મારું નામ કિંજલ ઠુમ્મર છે. હું માસ્ટર ઓફ લો ની સ્ટુડન્ટ છું. મારો ક્વેશ્ચન એટલો છે કે લાસ્ટ ટાઈમ બે ઇમ્પેક્ટ ફીની ઘણી બધી અરજીઓ આખા સુરત વિસ્તારની અરજીઓ જે કરવામાં આવી હતી એ વિસ્તારની અત્યારે 2 લાખ ઉપરાંત જે અરજીઓ અત્યારે એસએમસી દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવી છે. આ અરજીઓ લઈને લોકોને ધક્કા ખાવા પડે છે. ગાંધીનગર એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ ખાતે એ લોકોને ધક્કા ના ખાવા પડે એટલા માટે એમના અધિકારીની નિમણૂક અહીંયા સુરત ખાતે કરવામાં આવે તેના માટેનો મારો મુખ્ય પ્રશ્ન છે અને લોકો દ્વારા અવાજ ઉઠાવવામાં આવે. થેન્ક યુ. આપણી પાસે 9000 કરતા વધારે પ્રશ્ન આવી ગયા છે પણ સ્વયં રીતે અને શાંતિથી લાઈનમાં એક પછી એક ધીમે ધીમે આપણે થોડો પ્રશ્ન. હવે હું આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી કરું છું કે માનનીય સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ આ સમાપન કરશે. પછી આપણે બધા પ્રશ્નો લઈએ છીએ. શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ. યુવાન મિત્રો એ અહીંયા રજૂ કરેલો આક્રોશ ખૂબ જ યોગ્ય છે. પ્રશ્નો ખૂબ જ વ્યાજબી છે અને તમે રજૂ કરેલી વ્યથા સાથે અમે બધા સંપૂર્ણ રીતે તમારી સાથે છીએ. સૌ પહેલો પ્રશ્ન છે શિક્ષણનું જે રીતે આખા ગુજરાતમાં વ્યાપારીકરણ થયું છે એ વ્યાપારીકરણને અટકાવવું પડે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ છે કે ધીરે ધીરે સરકાર પહેલા તો ઉચ્ચ શિક્ષણમાંથી પોતાનો હાથ બહાર કાઢ્યો અને હવે માધ્યમિક અને પ્રાથમિક શિક્ષણમાંથી પણ પોતાનો હાથ બહાર કાઢી રહી છે. 6000 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ ગુજરાતમાં બંધ કરી દેવાનું કામ એ ગુજરાતની સરકારે કર્યું છે અને પોતાની ખોટી શૈક્ષણિક નીતિથી સમગ્ર ગુજરાતના યુવાનોના વિકાસ ઉપર એક મોટું પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આ સરકાર દ્વારા મૂકવામાં આવ્યું છે. એની સામે કોંગ્રેસનો વિરોધ છે અને અમે તમને ખાતરી આપવા માંગીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં આ શિક્ષણના વેપારીકરણને અટકાવવા માટે કોંગ્રેસ કટિબદ્ધતાથી આગળ વધશે અને તમારી સાથે રહીને આગળ ચાલશે. બીજો પ્રશ્ન યુવાનોની રોજગારીનો છે. 2.25 લાખ જેટલી સરકારી નોકરીઓની જગ્યાઓ અત્યારે ખાલી છે અને સરકાર ભરતી નથી. લગભગ 5.5 લાખ જેટલી જગ્યાઓ ફિક્સ પગારો દ્વારા ભરી અને સરકાર પોતે માયબાપ હોવા છતાં સરકાર જાણે યુવાનોનું શોષણ કરતી હોય એ સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. સંપૂર્ણપણે ફિક્સ પગાર નહીં પરંતુ જેવું કામ એવો પગાર અને સમાન પગારની નીતિથી કોંગ્રેસ યુવાનોને રોજગારી આપવા માંગે છે. એ દિશામાં આવનારા થોડાક જ દિવસોની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષ પોતાની રોજગાર નીતિ પણ જાહેર કરશે
અને ગુજરાતના યુવાનોને ભરોસો આપશે કે યુવાનોનું ફિક્સ પગારથી શોષણ નહીં થવા દે અને એમને રોજગારીની પૂરી તક પૂરી પાડવામાં આવશે. ત્રીજું, આ સરકારમાં કોઈને પણ વિરોધ કરવાની કે પોતાની વ્યાજબી વાત રજૂ કરવાનો અધિકાર ન હોય એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે અને જે પોતાની વ્યાજબી માગણી પણ રજૂ કરવા માંગતો હોય એને દેશદ્રોહી તરીકે ચીતરી અને એના ઉપર અત્યાચાર કરવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ પક્ષે આ મુદ્દો અગાઉ પણ વિધાનસભામાં આક્રમકતાથી ઊભો કર્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં આના માટે જે લડાઈ આપવાની થાય એ લડાઈ કોંગ્રેસ પક્ષ તમારા વતી લડશે એટલી ખાતરી આપું છું. સંસદમાં રાહુલ ગાંધીએ પણ સૌપ્રથમ આ સવાલ ઉપાડ્યો. આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ જે લડાઈ લડાઈ રહી છે એ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કપિલ સિબ્બલ લડી રહ્યા છે. સંપૂર્ણપણે કોંગ્રેસ પક્ષ પાટીદાર સમાજની સાથે છે, એમની લાગણીઓને સમજે છે અને એમની લાગણીઓને સમજી અને આવનારા દિવસોમાં વ્યાજબી રીતે યુવાનો જે જેલમાં છે એને બહાર કાઢવામાં અને અનામતની જે માગણી છે એના સંદર્ભમાં અમે જે નીતિ નક્કી કરી છે એમાં કટિબદ્ધતાથી આગળ વધવાની પૂરી માનસિકતા અને તૈયારી સાથે કોંગ્રેસ પક્ષ ચાલે છે. પસ્તાવાનો વારો નહીં આવવા દઈએ એટલી ખાતરી આપું છું. मेरा नाम अर्चना शामकांत बाइस्कर है। मैं आज मेरी माता के ऊपर से कुछ प्रश्न लेके आई हूँ। जो मेरी माता 27 मार्च 2016 के दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद 108 की सुविधा से उनको हॉस्पिटल में लेके जाने की सुविधा की गई। सिविल हॉस्पिटल में उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं की और जब हम लोग पूछने जा रहे थे कि हालत कैसी है मेरी माता की, तो डॉक्टर लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी माता की मृत्यु हो गई। तब डॉक्टर लोग बताते थे कि आधा कलाक पे रजा मिल जाएगी, घर पे लेके जाओगे, ऐसा बोल रहे थे। जैसे कि मतलब सुविधा कुछ है ही नहीं। जैसे कि हमारी गुजरात सरकार कहती है ना, सिविल में ऐसी सुविधा है, सिविल में वैसी सुविधा है, लेकिन मैंने देखा सिविल में ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। तो हमारा एक ही, हमने सबको, कलेक्टर को, हमारे सूरत के कलेक्टर और गुजरात के मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, आरोग्य कमिश्नर, सभी को हमने आवेदन पत्र दिया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी माता की मृत्यु हुई है, तो हमें 5 लाख की सहायता मिलनी चाहिए। मतलब गरीब परिवार है तो कोई ध्यान नहीं देता, कोई सरकार ध्यान नहीं देता। और हमारे आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री कहते हैं महिला के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे महिला के हक की मांगनी करने के लिए मैं आई हूँ। क्यों? एक माता की माया, एक माता की छाया एक बेटी के ऊपर से चले गई है। मेरी माता मेरे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन आज मेरी माता की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई। तो आज मेरे ऊपर मेरी माता का साइन नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो सवाल है वो मुझे मेरे जो हक है वो मिलना चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो ये बात है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। और 5 लाख की जो मैंने मदद मांगी है, वैसे ही सिविल में जो मशीन नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में जो सुविधा नहीं है, और गरीब लोग जो मर रहे हैं उनको मरने ना दे। और उनकी सुविधा के लिए मैंने जो प्रश्न मांगा है उनका जवाब देंगे, ऐसी मेरी आशा है।
માનનીય નેતાશ્રીઓ, હું જે પ્રશ્ન લઈને આવી છું એ મારો પોતાનો પર્સનલ છે એવું નથી, અને સમાજનો પ્રશ્ન છે, અમારા પાટીદાર સમાજનો પ્રશ્ન છે. મારો પોતાનો દીકરો એક છે જે અત્યારે અડધા માર્ક માટે અહીંયા રહી ગયો એડમિશનમાં, મેં એને બહાર મોકલ્યો. હવે એને ફી માટે અમે વિચાર્યું કે લોન થશે, તો લોનમાં એ લોકો બેંકમાં એમ કે એના પપ્પા નથી, એની કોઈ એવા તમારા આવકનો ઠોસ કંઈ ઇન્કમ નથી, અમે લોન ન આપી શકે, તમે વ્યાજ ન ભરી શકો. અમે વ્યાજ ન ભરી શકીએ, 9,000 કરોડ માલિયા લઈને જતો રહ્યો. એ રકમ અમારા પાટીદાર ભાઈઓને જો આપી હોત તો અમારા બાળકો, અમારા પાટીદાર સમાજ આંદોલનના માર્ગે ન ગયો હોત અને આ મિતુલને અત્યારે આત્મહત્યા ન કરવી પડી હોત. અમારા પાટીદારના દીકરાઓ આ રીતે આત્મહત્યા ન કરી હોત. આ 9,000 કરોડની એને ગેરંટી તો લીધી છે ને, ગેરંટર તો લીધા છે ને. જો અમારા વ્યાજ માટે એવા ગેરંટર માગે છે તો એને આમાં ગેરંટર લેવા જોઈએ ને સરકારને. હું એટલું કહેવા માંગુ છું. એટલામાં આનંદીબેનની યોજના બહાર આવી કે કાગળના ફૂલ જેવી કે અમે 10 લાખની લોનની સહાય આપીએ છીએ. એના માટે હું વિધાનસભા સુધી જઈ એના કાર્યકર્તાઓ સાથે મને સપના બતાવવામાં આવ્યા, અમે તમારું કામ કરીશું. આજે 1.5 વર્ષ થઈ ગયું. મારું પોતાનું કામ કરીને ઘર ચલાવવું એ પણ અટકાવીને હું મારા બાળકની લોન માટે દોડી રહી છું. ત્યારે એમ કે છે કે આ યોજના હજી અમલમાં નથી તો કાગળના ફૂલ જેવી અમને બતાવી શા માટે તમે એમ? મારો આ પ્રશ્ન છે. બસ મને સીએમ અને પીએમ જવાબ આપે કે અમારા બાળકને મારે ભણાવવા કઈ રીતે આગળ. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી માજી સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન મુરલીધર પાટીલ આજે કોંગ્રેસની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે અને માજી શાસક પક્ષ નેતા મુરલીધર પાટીલ 250 કાર્યકર સાથે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડીને કોંગ્રેસની અંદર જ્યારે ગુજરાતના પ્રમુખ શ્રી ભરતજીભાઈ સોલંકી સાહેબ અને નેતા શ્રી શંકરસિંહ વાઘેલા સાહેબ, સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, તુષારભાઈ ચૌધરી અહીંયા લોક દરબારની અંદર જ્યારે 10,000 પ્રશ્ન આવી ગયા હોય ત્યારે 10,000 પ્રશ્નનો જવાબ 3 નેતા અત્યારે અહીંયા બેઠા ન આપી શકે. એટલા માટે આ બધા જ પ્રશ્નો અમે સાથે ભેગા લઈ લીધા છે અને આ પ્રશ્ન શંકરસિંહ બાપુ વિધાનસભાની અંદર આ મુદ્દા ઉઠાવશે અને આપણા પાટીદાર સમાજની જે વાચા આપવાની છે પાટીદાર સમાજને પણ એ વાચા આપશે. અને અહીંયા લોક દરબારની અંદર બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. ભાજપ પૂર્વ કોર્પોરેટર પ્રીતિબેન પટેલ કોંગ્રેસમાં આવી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડીને. ભાજપના હોડના મહામંત્રી જયશ્રીબેન મહાપાત્રે પડસાળા એ પણ અહીંયા તમામ આગેવાનો, પત્રકાર મીડિયા, તમામ પ્રેસ મીડિયા, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા લોક દરબારની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને કોંગ્રેસના હલો ભાઈ, મારો એક ખાસ પ્રશ્ન